Hi students, welcome again. This is the class of our paper number 109, Algebra 1. Our second paper, my second paper in this semester, semester 2. Linear algebra we have completed, paper number 108. I have also provided you the problems of practicals regarding linear algebra. Now we start our new paper, next paper, Algebra 1. That is paper number 109. So let us start Unit 1. Syllabus of Unit 1 is given here. Introduction to groups, properties of groups, finite groups, subgroups and cyclic groups. So this is in connection with groups, this unit. Let us first see the definition of group. You know the binary operation. You have studied earlier in earlier standards. What is binary operation? Binary operation is denoted by asterisk sign. It may be any operation, addition, multiplication, division, and there may be on a particular definition of binary operation. So you know what is binary operation. Binary operation is done within the set between two members of set, two or more than two members of set. So let G be any non-empty set together with a binary operation asterisk, usually called multiplication. આપણે એને કહેશું multiplication કારણ કે બધા નોટેશનમાં આપણે a asterisk b ની જગ્યાએ લખશું આ રીતે a b, એટલા માટે એને યુઝ્યુઅલી મલ્ટીપ્લિકેશન કહેવાય. એ હોય નહીં મલ્ટીપ્લિકેશન, હોવું જરૂરી નથી, એડિશન પણ હોઈ શકે. તો બાઇનરી ઓપરેશન તમે અગાઉ કરેલું છે એટલે ખ્યાલ હશે તમને કે એ ગમે તે હોઈ શકે, પણ લખાય આ રીતે અને મલ્ટીપ્લિકેશન. નોર્મલી એસ્ટેરિક લખવો જોઈએ, પણ એસ્ટેરિક ને પણ એવોઇડ કરવો હોય તો તમે એ બી આ રીતે લખો એટલે આપણે સમજીએ મલ્ટીપ્લિકેશન, પણ ખરેખર એ બાઇનરી ઓપરેશન હોય, એની ડેફિનેશન હોય. So G be a non-empty set together with a binary operation asterisk that assigns each ordered pair A, B of elements of G to an element in G. So G to G. If you do binary operation between two of members of G, then you will get again a member of G. So asterisk is a function mapping from G cross G to G. So we are taking two elements of G with this binary operation and you will get answer in G. What is the definition? Defined as A asterisk B equal to AB. AB belongs to G. For every AB belongs to G. So that means it is closed under this binary operation. So if you do a binary operation asterisk between two elements of G, then you get again a member of G. That means it is closed under this binary operation. So or G is closed under the binary operation asterisk. તો ગ્રુપ હોવા માટે પહેલી કન્ડિશન તો ક્લોઝ ની થઈ. Now we say G is a group under this operation asterisk, or we say G star is a group if
The following properties are satisfied for every ABC belongs to G. Properties are, first one is asterisk is associative. Associative જૂથનો નિયમ ખબર છે તમને? If you take association of A and B and then do again binary operation with C, or you can take A separately and association of B and C, both are same. So AB into C equal to A into BC. Existence of identity element in G. This is our second condition. Existence of identity element in G. There must be an identity element exist in G. So there exists an element. Identity element no notation છે E. There exists an element E belongs to G such that AE equal to EA equal to A. આઈડેન્ટિટી ક્યારે કહેવાય? એને તમે લેફ્ટ સાઈડ થી મલ્ટીપ્લાય કરો કે રાઈટ સાઈડ થી મલ્ટીપ્લાય કરો, જે મેમ્બર સાથે મલ્ટીપ્લાય કર્યો હોય એનો એ જ આન્સર આવશે. AE equal to EA equal to A. સપોઝ એડિશન હોય તો એડિશનમાં આઈડેન્ટિટી કેમ આપણે 0 કહીએ છીએ? 0 એટલે +0 કે 0 પ્લસ કંઈ પણ કરો તમે તો આન્સર સેમ આવે. A plus 0, 0 plus A is A. So 0 is called identity, like that. So identity element should be exist in G. Next, third condition, existence of inverse of each element of G. દરેક G ના દરેક એલિમેન્ટ નો ઇન્વર્સ મળવો જોઈએ. ઇન્વર્સ એટલે શું હવે? તો જેની સાથે ઓપરેશન બાઇનરી ઓપરેશન સાથે બે વચ્ચે લ્યો તમે તો એનો આન્સર જો આઈડેન્ટિટી આવે તો એ બંનેને એકબીજાના ઇન્વર્સ કહેવાય. સપોઝ એડિશન હોય 5 તો 5 નો ઇન્વર્સ કોણ થાય? -5, કારણ કે 5 - 5 = 0, આઈડેન્ટિટી આવી ગઈ. પણ મલ્ટીપ્લિકેશન હોય તો મલ્ટીપ્લિકેશનમાં આઈડેન્ટિટી કોણ હોય? 1. તો 5 into 1/5 કરો ત્યારે 1 આવે, એટલે 5 નો ઇન્વર્સ થાય 1/5. એડિશન હોય તો 5 નો ઇન્વર્સ શું થયો? -5. એ રીતે ઇન્વર્સ મળવો જોઈએ દરેક એલિમેન્ટને. ઇન્વર્સ એટલે એની ડેફિનેશન આ થાય. ઇન્વર્સ ક્યારે કહેવાય? B is inverse of A. ક્યારે કહી શકો તમે? If AB equal to BA equal to E. So for each element A belongs to G, there exists B belongs to G such that AB equal to BA equal to identity E. તો આ ત્રણ કન્ડિશન પ્લસ ક્લોઝ બાઇનરી ઓપરેશન છે, ક્લોઝ હોવું જોઈએ. અહીંયા લખ્યું છે, ક્યાં છે? આ રહ્યું. G is closed under the binary operation. અને એક બીજી વાત, G be a non-empty set. એક તો એ સેટ જે છે એ નોન એમ્પ્ટી હોવો જોઈએ. પહેલી કન્ડિશન સેટ નોન એમ્પ્ટી હોવો જોઈએ. બીજી એ જે બાઇનરી ઓપરેશન છે ક્લોઝ હોવું જોઈએ. થર્ડમાં આ ત્રણ કન્ડિશન, એસોસિએટિવ થવું જોઈએ, આઈડેન્ટિટી એક્ઝિસ્ટ કરવી જોઈએ અને દરેક એલિમેન્ટનો ઇન્વર્સ એક્ઝિસ્ટ કરવો જોઈએ, થવો જોઈએ. જો આટલી કન્ડિશનો સેટિસ્ફાય થાય તો આ જી ને ગ્રુપ કહેવાય. તો હવે ગ્રુપના એક્ઝામ્પલ્સ જોવા હોય તો સપોઝ Z is a set of integers, 0 and positive integers and negative integers. So 0, 1, 2, 3, 4 and so on, and -1, -2, -3 and so on. તો એ બધા મેમ્બર્સ છે એ Z ના થશે, set of integers. એની સાથે બાઇનરી ઓપરેટર આપણે એસ્ટેરિક લીધો છે, where asterisk is defined as, આ તો બાઇનરી ઓપરેશન ની ડેફિનેશન આપી છે. કોઈ વાર કહી દે તમને બાઇનરી ઓપરેશન ઇઝ એડિશન. એડિશન મીન્સ અવર સિમ્પલ એડિશન. મલ્ટીપ્લિકેશન મીન્સ અવર સિમ્પલ મલ્ટીપ્લિકેશન, યુઝ્યુઅલ મલ્ટીપ્લિકેશન, યુઝ્યુઅલ એડિશન. તો અહીંયા હિયર asterisk binary operation is defined as A into B equal to A plus B minus 2. આવી ડેફિનેશન આપી છે. For every AB belongs to Z. તો then this is a group. આ આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે. This is a group.
તો આ નોન એમ્પ્ટી તો છે જ એટલે જોવાની જરૂર નથી. હવે ક્લોઝ છે કે નહીં એ જોવાનું છે. તો a ઇન્ટુ બી ઓલવેઝ મેમ્બર ઓફ ઝેડ થવો જોઈએ તો ક્લોઝ કહેવાય. કોઈ પણ a b માટે a ઇન્ટુ બી ઇઝ a મેમ્બર ઓફ ઝેડ થવો જોઈએ. તો ફોર એવરી a b belongs to ઝેડ a સ્ટાર b ઇક્વલ ટુ a પ્લસ b માઇનસ 2. a અને b ઝેડ ના મેમ્બર છે એટલે બે ઇન્ટીજર છે, બે ઇન્ટીજર નું એડિશન કરો -2 કરો તો ઇન્ટીજર જ રહે એટલે belongs to ઝેડ. સો ઝેડ ઇઝ ક્લોઝ. હવે બાકીની ત્રણ કન્ડિશન ચેક કરીએ આપણે. તો ફર્સ્ટ કન્ડિશન એટલે એસોસિએટિવ. તો ફોર એવરી a b c belongs to ઝેડ a into b a b into c equal to, તો પહેલા આ બ્રેકેટ છે એટલે તમારે પહેલા આ a into b કરવું પડશે. તો this is a plus b minus 2 asterisk c. તો એનો મતલબ આ પહેલો ઓપરેટર થયો, આ ઓપરાન્ડ થયો અને આ બીજો ઓપરાન્ડ c થયો. તો બે ઓપરાન્ડ નો આપણી ડેફિનેશન શું કહે છે? જે બે ઓપરાન્ડ હોય a અને b એ બંનેનો પહેલા એડિશન કરો અને પછી -2 કરો. તો આપણે અહીંયા શું કરવું જોઈએ? આ પહેલો ઓપરાન્ડ a plus b minus 2, બીજો ઓપરાન્ડ c ને પ્લસ c કરો અને પછી -2 કરો. એ આન્સર થાય તમારો એઝ પર અવર ડેફિનેશન. સો ધીસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ a plus b plus c minus 4. તો આ જ વસ્તુ પેલામાં થવી જોઈએ. એસોસિએટિવ લો એપ્લાય થાય છે કે નહીં જોવું હોય તો હવે a ને સેપરેટ રાખો અને b ને c નું એસોસિએશન લો. તો a ઇન્ટુ b ઇન્ટુ c ઇક્વલ ટુ, એટલે પેલા બીજો બ્રેકેટ છે b ઇન્ટુ c નો, તો એમાં આપણે પેલા એપ્લાય કરીએ. તો b ઇન્ટુ c ઇક્વલ ટુ b પ્લસ c માઇનસ 2. હવે આને સાથે બાઇનરી ઓપરેશન લઈએ a સાથે. તો પહેલો ઓપરાન્ડ a પ્લસ બીજો ઓપરાન્ડ b પ્લસ c માઇનસ 2 અને પછી -2. સો a પ્લસ b પ્લસ c માઇનસ 4. સો બંનેનો આન્સર સરખો આવ્યો. તો એસોસિએટિવ લો હોલ્ડ્સ કારણ કે this equal to this. So asterisk is associative in Z. Now to find identity E. અચ્છા, તમારે આ મેં બધું અમુક કાપીને જો તમારે બધું વ્યવસ્થિત લખવું જોઈએ કે આ બે બતાવ્યા પછી એમ કહેવું જોઈએ કે therefore a into bracket a star b star c equal to a star into bracket b star c. And so associative law holds under this binary operator asterisk. So asterisk is associative in Z. આવી રીતે લખી શકાય. Now to find identity, second condition માટે identity exist કરે છે કે નહીં એ જોવાનું છે. તો exist કરતું હોય તો શું થાય? exist કરવા માટે આ condition છે ને a star e અને e star a એના ઇક્વલ ટુ a થવું જોઈએ. તો એમાંથી કોઈ પણ એક લઈ લઈએ આપણે. a star e ઇક્વલ ટુ a. આવો e ફાઇન્ડ કરવો છે. તો a સ્ટાર e નો મતલબ થયો એઝ પર ડેફિનેશન a પ્લસ e માઇનસ 2 ઇક્વલ ટુ a થવું જોઈએ. તો આને તમે સિમ્પ્લિફાય કરો એટલે e ઇક્વલ ટુ 2 આવ્યું. કારણ કે a કેન્સલ, સો e માઇનસ 2 ઇક્વલ ટુ 0, સો e ઇક્વલ ટુ 2. તો એનો મતલબ આઈડેન્ટિટી કોણ થઈ આપણી? 2. 2 ઇઝ ધી આઈડેન્ટિટી. સો 2 ઇઝ ધી આઈડેન્ટિટી ઇન Z. હવે તમે ગમે એને જ્યારે પણ તમે a સ્ટાર 2 કરશો તમે તો આન્સર એ જ આવશે. એ ચેક કરી શકો તમે. a સ્ટાર 2 તો a પ્લસ a માઇનસ 2 ઇક્વલ ટુ a. 2 સ્ટાર a કરશો તો આન્સર એ આવશે. 2 સ્ટાર a એટલે 2 પ્લસ a માઇનસ 2 તો a. તો આનો મતલબ 2 ઇઝ ધી આઈડેન્ટિટી ઇન Z અંડર ધી ઓપરેશન એસ્ટરિક. એન્ડ હવે આપણે ત્રીજી કન્ડિશન પ્રમાણે દરેકનો ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરવાનો છે. તો કોઈ પણ આર્બિટરી મેમ્બર લઈ લઈએ b. લેટ b બી ધી આર્બિટરી મેમ્બર a ને એનો ઇન્વર્સ આપણે b છે એવું માની લઈએ. લેટ b બી ધી ઇન્વર્સ ઓફ a. ધેન અચ્છા, આપણે આ બધું જે ઇન્વર્સ કે આઈડેન્ટિટી એ બધું પાછું Z માં જ મળવું જોઈએ. એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. તો આમાં તો એ બધું થાય છે કારણ કે આ e ઇક્વલ ટુ 2 is a member of Z. So identity Z માં એક્ઝિસ્ટ કરે છે. ઘણી વાર તમારું ઓપરેશન એવું હોય કે આ જે આઈડેન્ટિટી આવે એ પાછો આનો મેમ્બર ના હોય, તો એમ કહી શકાય કે આઈડેન્ટિટી એક્ઝિસ્ટ કરતું નથી. એવી રીતે અહીંયા b ફાઇન્ડ કરશું એ b Z માં જ મળવો પડે. તો લેટ b બી ધ ઇન્વર્સ ઓફ a. ધેન
બી ઇનવર્સ હોય તો શું થવું જોઈએ? એ સ્ટાર બી ઇક્વલ ટુ ઈ ઇક્વલ ટુ બી સ્ટાર એ. તો કોઈ પણ એક ચૂઝ કરી લેવાના. તો એ સ્ટાર બી એટલે એ પ્લસ બી માઇનસ 2, એ પ્લસ બી માઇનસ 2 ઇક્વલ ટુ 2. This implies b equal to a minus 2 આ સાઈડ આવે તો 4 થઈ ગયું, એ આમ આવ્યું તો માઇનસ એ, 4 માઇનસ એ. તો કોઈ પણ a માટે તમે 4 માઇનસ a કરો તો એ બિલોંગ્સ ટુ z જ થાય. એટલે દરેક એલિમેન્ટ a નો ઇન્વર્સ કોણ બનશે? 4 માઇનસ a. So 4 minus a is the inverse for each a belongs to z under the operation asterisk. તો દરેકનો ઇન્વર્સ પણ મળી ગયો, બધી કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થઈ ગઈ. સપોઝ તમારે z નો એક મેમ્બર 5 લ્યો તમે, તો 5 નો ઇન્વર્સ શું થાય? 4 minus 5 એટલે કે -1. So every conditions are satisfied, therefore z asterisk is a group. Similarly, you can check that z plus matlab z is a set of integers, plus is a binary operation. Plus means simple addition. So z is a group under addition. So addition of two elements of z is also in z. It's a closure property. So z is closed. For every ABC belongs to z, this association satisfy thai. So plus is associative, 0 is the identity in z under the operation plus, and minus a is the inverse for each a belongs to z. Each and every conditions are satisfied. So z plus is a group. આ બધું શોર્ટમાં મેં લખેલું છે, તમે બધું વ્યવસ્થિત રીતે લખી શકો. આવા બધા એક્ઝામ્પલ્સ અગાઉ તમે ગ્રેજ્યુએશન લેવલે શીખ્યા જ છો, એટલે બહુ ડિટેલમાં હું નથી લખતો, પણ તમે લખી શકો. n plus is not a group. શું કામ? તો કે n નો કોઈ પણ મેમ્બર નો ઇન્વર્સ a હોય, સપોઝ n માં મેમ્બર a, તો a નો ઇન્વર્સ -a. -a is not a member of n. -a not belongs to n. For every a belongs to n. Therefore it is not a group. તો લાસ્ટ કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થતી નથી. r minus 0 એટલે 0 સિવાયના રિયલ નંબર્સનો સેટ. Comma dot. Dot is a multiplication. Then this is a group. હવે જો 0 લીધો તો શું થાય? 0 નો ઇન્વર્સ ન મળે તમારે. ઇન્વર્સ એક્ઝિસ્ટ ન થાય, કારણ કે 0 નો ઇન્વર્સ 1/0. 1/0 is undefined અથવા infinite. Infinite એટલે r નો મેમ્બર ન થાય. So 1/0 મળે નહીં તમને, એટલે 0 નો ઇન્વર્સ ન મળે. એટલે 0 ને આપણે આમાંથી માઇનસ કરી નાખ્યો, તો 0 સિવાયના મેમ્બર્સ રિયલ નંબર્સ લીધા, તો તમને મલ્ટિપ્લિકેશન સાથે ગ્રુપ બનશે, કારણ કે મલ્ટિપ્લિકેશન ઓફ ટુ નોન ઝીરો રિયલ નંબર ઇઝ અગેન એ નોન ઝીરો રિયલ નંબર. So r minus 0 is closed. For every ABC belongs to r minus 0, this associative law is also satisfied. 1 is the identity, and 1/a is the inverse for each a belongs to r minus 0 under this binary operation multiplication. So r minus 0 with multiplication is a group. The set M2 means અહીંયા શું છે નોટેશન? M2 શું ડિનોટ કરે છે? તો કે this is a set of all 2x2 matrices with real entries. With real entries એટલે આ જે 2x2 મેટ્રિક્સ લીધો છે એના જે મેમ્બર્સ છે A1, B1, C1, D1 આ બધા રિયલ નંબર્સ છે. તો with real entries is a group under component wise addition. Component wise addition means મેટ્રિક્સ નો એડિશન જે આપણે કરીએ છીએ કમ્પોનન્ટ વાઇઝ, ફર્સ્ટ કમ્પોનન્ટમાં બીજા મેટ્રિક્સ નો ફર્સ્ટ કમ્પોનન્ટ એડ કરવાનો, એ રીતે બીજા કમ્પોનન્ટ એટલે 1 1 માં એનો પહેલા મેટ્રિક્સ નો 1 1 પ્લસ બીજા મેટ્રિક્સ નો 1 1 એલિમેન્ટ, પહેલા મેટ્રિક્સ નો 1 2 એલિમેન્ટ પ્લસ બીજા મેટ્રિક્સ નો 1 2 એલિમેન્ટ.
આ રીતે કમ્પોનન્ટ વાઇઝ એડિશન નું ઓપરેશન લઈએ તો set of all 2 by 2 matrices with real entries is a group. તો આપણે બધી કન્ડિશન ચેક કરીએ. Since component wise addition of 2 cross 2 by 2 matrix is again a 2 by 2 matrix. બે કોઈ પણ મેટ્રિક્સ લ્યો 2 by 2 એનો એડિશન લ્યો તમે component wise તો તમને આન્સરમાં 2 by 2 મેટ્રિક્સ જ મળશે. So it is a member of M2. Therefore M2 is a clause under component wise addition. Now associative તો ત્રણ મેમ્બર લીધા A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3. તો આ ત્રણ આપણે મેટ્રિક્સ લીધા બિલોંગ્સ ટુ M2. હવે એનો પહેલો પ્લસ બીજો અને એનો એક બ્રેકેટ લઈએ પ્લસ ત્રીજો. તો અહીંયા A1 પ્લસ A2 B1 પ્લસ B2 C1 પ્લસ C2 D1 પ્લસ D2 પ્લસ આ મેટ્રિક્સ. આ બે મેટ્રિક્સને એડિશન કરવા માટે A1 પ્લસ A2 પ્લસ A3 B1 પ્લસ B2 પ્લસ B3. આ જ રીતે તમે બ્રેકેટ તમે આ બંને માટે રાખશો અને આને છૂટો રાખશો સેપરેટ રાખશો તો પણ આન્સર તો એ જ આવવાનો છે એડિશનનો. એટલે એસોસિએટિવ થઈ ગયો નક્કી. આઈડેન્ટિટી કોણ તો કે 0 0 0 0 ઇઝ ધી આઈડેન્ટિટી ઇન M2 કારણ કે આ મેટ્રિક્સ કોઈ પણ એડ કરો તો મેટ્રિક્સ એનો એ જ આવશે આન્સર. એ જ રીતે દરેકનો ઇન્વર્સ કેમ મળે તો કે A B C D આવો મેટ્રિક્સ હોય તો એનો ઇન્વર્સ મળશે તમને -A -B -C -D. આને આ એડ કરશો 0 આઈડેન્ટિટી આવી જશે 0 0 0 0. So this is the inverse of ABCD and this is again a 2 by 2 matrix, so it is a member of M2. So it is a group. પછી આગળ બધું લખ્યું નથી. આટલું જે છે આ બધું આગળ એસોસિએટિવ છે અને આમ છે તેમ બધું લખતા આવી કારણ કે દરેક વખતે એકનું એક વસ્તુ મેં નથી લખી તમારે લખવાનું રહેશે. મેં તમને મેઇન મુદ્દા જે કઈ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ છે પ્રૂવ કરવા માટે એ આપી છે. Now some remarks. We use the notation A raised to n. જો A નો A સાથે બાઇનરી ઓપરેશન લ્યો તમે તો આને કે લખશું આપણે A સ્ક્વેર. ત્રણ વખત A into A into A ત્રણ વખત લેશું તો ઇન્ટુ બોલું છું મતલબ બાઇનરી ઓપરેશન છે ત્યાં. ત્રણ વખત લેશું તો A raised to 3 n ટાઈમ્સ લઈએ તો A raised to n આવી રીતે આપણે એને લખશું ઓર NA આમ પણ લખશું NA. પણ NA લખવામાં ખબર નહીં પડે તમને જો એ બધા ઇન્ટીજર હશે તો સપોઝ 5 ટાઈમ્સ A એમ લખો તમે તો 5A લખો તો વાંધો નથી તો તમે સમજી જશો કે A into A 5 ટાઈમ્સ. પણ 5 ટાઈમ્સ 2 તો 5 2 લખવા જશો તો 52 વંચાય એટલે ત્યાં પ્રોબ્લેમ થશે. તો ત્યાં તમારે 5 into 2 બતાવવું પડશે એટલે 5 into બ્રેકેટ 2 બતાવવું પડશે તો વાંધો નહીં. એટલે આ NA નોટેશનનો ઉપયોગ બહુ ધ્યાન રાખીને કરવાનો. અધરવાઇઝ સિમ્પલી તમે આ રીતનો નોટેશન યુઝ કરી શકો A raised to n. 2 into 2 into 2 5 ટાઈમ્સ હોય તો 2 raised to 5 એટલે શું થશે 5 into 2. 5 into 2 નો મતલબ શું છે 2 નો 5 વખત બાઇનરી ઓપરેશન કરવાનો છે. 2 બાઇનરી ઓપરેશન 2 બાઇનરી ઓપરેશન 2 બાઇનરી ઓપરેશન 2 એમ 5 વખત એમ કહેવાનો મતલબ છે. આનો મતલબ સમજવાનો તમારે આખા થ્રુ આઉટ ધી ટોપિક્સ ઓફ ગ્રુપ્સ. So in Z plus group 5 raised to 4 5 raised to 4 normally 5 raised to 4 તમે આવું શું સમજો તો કે 5 into 5 into 5 into 5 4 times એટલે તમે મલ્ટીપ્લિકેશન કરી નાખો તો આન્સર તમને મળશે 6 to 5 625. પણ એવું નથી આ ઓપરેશન આ લેવાનું છે પ્લસ નું તો 5 નો પ્લસ 5 plus 5 plus 5 4 વખત મતલબ આન્સર 20 થયો. એટલે આ કન્ફ્યુઝન ક્યારેય તમારે થવું જોઈએ નહીં. તો 5 raised to 4 નો આન્સર થયો 20 because here binary operation is plus. મલ્ટીપ્લિકેશન હોત તો પાછું 6 to 5 થઈ જાત. ચલો બીજા નોટેશન we use the notation Zn.
ફોર ધી સેટ Zn માટે Zn શેના માટે યુઝ કરીએ? એક સેટ 0 1 2 3 અપ ટુ n-1 સુધી જવાનું એવા સેટને આપણે કહીશું Zn. Z5 એટલે 0 1 2 3 4. Z10 તો 0 1 2 3 4 5 up to 9. And the notation plus suffix માં n or ring sum તમે જે ring sum માટે યુઝ કરો છો આ પ્લસ કરીને રાઉન્ડ કરવાનો છે એ નોટેશન. આ નોટેશન આપણે યુઝ કરશું આ બેમાંથી એક નોટેશન ફોર એડિશન મોડ્યુલો n. આ પ્લસ n જે છે ને એ તમને n ની વેલ્યુ ખબર હોય ત્યારે તમે પ્લસ n લખો. ઈ તમારે એમાં ન પડવું હોય n ની વેલ્યુ શું છે અથવા n ની વેલ્યુ જે હોય તે જ લેશું એમાં એવું રાખવું હોય તમારે નોટેશન. પણ તમારે નોટેશનમાં કહેવાનું છે એડિશન મોડ્યુલો તો આ નોટેશનનો યુઝ કરાય. So these both notations are used for addition modulo n. Addition modulo n એટલે શું? તો a plus modulo n b equal to જો a plus b ની વેલ્યુ less than n થતી હોય તો a plus b રાખવાની, પણ greater than or equal to n થતી હોય તો એમાંથી minus n કરી દેવાનો. એટલે સપોઝ આની 0 1 2 3 અપ ટુ 9 રાખીએ આપણે એટલે પ્લસ 10 લઈએ Z10 લઈએ તો આ પ્લસ 10 આવશે અહીંયા. તો એનો મતલબ શું થાય? હવે જો 5 પ્લસ 7 5 પ્લસ 7 એટલે 12 થઈ જાય, 10 થી વધી જાય તો શું કરવાનું? માઇનસ 10 કરી દેવાનું. 12 માઇનસ 10 એટલે 2. તો આન્સર આવ્યો 2. પણ 5 પ્લસ 4 5 પ્લસ 10 4 એટલે એડિશન મોડ્યુલો 10 ઓપરેટર છે અને ઓપરાન્ડ છે 5 અને 4. તે બંનેનો એડિશન 9 થશે. 9 ઇઝ લેસ ધેન 10 સો 9 નો 9 રાખવાનો એમ. ઇન શોર્ટ એ આન્સર જે છે આની અંદર જ રહેવો પડે, Zn ની અંદર જ. અચ્છા, ઘણી વખત એવું થાય કે એક વખત n માઇનસ કરવાથી કરો તમે તો પણ તમે આની અંદર ન આવો તો ફરી વખત n માઇનસ કરવાનો. આન્સર તમારો 24 આવ્યો હોય, આ જે કોઈ બાઇનરી ઓપરેશન છે એનો આન્સર 24 આવ્યો હોય તો -10 કરો તો 14 આવે. 14 આવે તો અગેન પાછો આની અંદર નથી આવતો તો ફરીથી -10 કરવાનું એટલે 10 નો મલ્ટિપલ માઇનસ કરવાનો, પણ એને લાવી દેવાનો આની અંદર Zn ની અંદર. આવા ઓપરેશન ને કહેવાય મોડ્યુલો ઓપરેટર, મોડ્યુલો ઓપરેશન. તો આવું પ્લસ છે એટલે એડિશન મોડ્યુલો n, મલ્ટિપ્લિકેશન હોય તો મલ્ટિપ્લિકેશન મોડ્યુલો n. મોડ્યુલો n નો મતલબ હવે તમે સમજી ગયા કે એ વિધિન n આન્સર આવવો જોઈએ, એટલે જેટલી ટાઈમ્સ -n કરવું પડે એ કરવું પડે, પણ વિધિન n લાવી દેવાનું રહે આન્સર. બીજું એક નોટેશન u of n, Zn જેમ નોટેશન આપ્યું એમ બીજો એક સેટ નું નોટેશન છે u of n. u of n denote the set of all I less than n એટલે કે n થી નાના. 1 થી સ્ટાર્ટ કરવાનું અને n થી નાના. such that GCD of n, I equal to 1 એટલે કે n સાથે રિલેટિવલી પ્રાઇમ હોય તેવા ઇન્ટીજર્સ. અહીંયા ઇન્ટીજર્સ લખવાનું મારા રહી ગયું છે. સેટ ઓફ ઓલ ઇન્ટીજર્સ I એટલે પોઝિટિવ ઇન્ટીજર્સ I એટલે 1 થી સ્ટાર્ટ થાય. such that GCD of n, I equal to 1. GCD of n, I equal to 1 એટલે મતલબ શું થાય? GCD ની તમને ખબર છે. This means n and I are relatively prime. So this means u of n is a set of all positive integers less than n such that which are relatively prime to n. So the set of all integer less than n which are relatively prime to n. Suppose u of 10 find કરવું છે તમારે. u of 10 તો 10 સાથે રિલેટિવલી પ્રાઇમ હોય તેવા તો 1 થી સ્ટાર્ટ કરો એટલે 1 તો આવશે જ. 1 અને 10 નો જીસીડી 1 થાય. 2 અને 10 નો જીસીડી 1 ન થાય કારણ કે બંને વચ્ચે કોમન ડિવાઇઝર છે.
3 અને 10 વચ્ચે એનો વચ્ચે કોઈ ડિવાઇઝર કોમન નથી તો એનો જીસીડી 1 3 1 થાય 10 અને 3 નો એટલે 3 ઇઝ અ મેમ્બર ઓફ યુ ઓફ 10. 5 અને 10 જીસીડી નો થાય 1. બંને વચ્ચે કોમન ફેક્ટર છે. 10 અને 5 માં કોમન ફેક્ટર છે ને, 5 છે એ કોમન ફેક્ટર છે. સિક્સ સાથે 2 કોમન ફેક્ટર છે એટલે નહીં આવે. 7 તો કે 7 અને 10 વચ્ચે કોઈ કોમન ફેક્ટર નથી એટલે 7 રિલેટિવલી પ્રાઇમ. 8 અને 10 વચ્ચે 2 કોમન ફેક્ટર છે એટલે નહીં આવે. 9 અને 10 વચ્ચે કોઈ કોમન ફેક્ટર નથી તો 9 આવશે, રિલેટિવલી પ્રાઇમ થયું. તો 1 3 7 9. અચ્છા, હમણાં જ આપણે નોટેશન જોયું હતું આ એડિશન મોડ્યુલો. એવી રીતે મલ્ટિપ્લિકેશન મોડ્યુલોનું નોટેશન છે ક્રોસ અને સર્કલ કરવાનું છે. સો વી યુઝ ધીસ નોટેશન ફોર મલ્ટિપ્લિકેશન મોડ્યુલો ઓપરેશન. Now show that Z6 with binary operation addition modulo 6 is a group. તો Z6 ના મેમ્બર કોણ કોણ થાય? 0 થી સ્ટાર્ટ કરવાનું અને અપ ટુ n-1 સુધી જવાનું છે. તો 6 છે તો 5 સુધી જવાનું. 0 1 2 3 4 5. હવે આવા ફાઇનાઇટ સેટ માટે તમે ગ્રુપ છે એવું પ્રૂવ કરવા માટે આવો એક ટેબલનો યુઝ કરી શકો. આ ટેબલને કહેવાય કેલી ટેબલ. એ લખવાનું અહીંયા રહી ગયું છે. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ કેલી ટેબલ. કેલી ટેબલમાં તમારે દરેક મેમ્બર્સ જે છે એની કોલમ બનાવવાની, દરેક મેમ્બર્સની રો બનાવવાની અને આ ઓપરેટર લખવાનો અહીંયા. અને 0 + 6 0 શું થાય આન્સર એ અહીંયા લખવાનો. 0 + 6 1 આન્સર શું થાય એ અહીંયા લખવાનો. 0 એડિશન મોડ્યુલો 2 આન્સર અહીંયા લખવાનો. આ રીતે તમે આખું ટેબલ આની 1 + 2 શું થાય એ રીતે 4 + 4 4 + 4 શું થાય? આમ 8 થઈ જાય પણ વિધિન 5 લાવવા માટે -5 કરો તો 3. So 4 + 4 is -6 કરવાનું, -n કરવાનું હોય ને એટલે અહીંયા n = 6 છે એટલે -6 કરો તો 2 આવશે. તો 4 + 4 is 2. તો આ રીતે એના જે આન્સર્સ આવતા જાય એ તમે લખો એટલે આ રીતે તમારું એક ટેબલ તૈયાર થાય, એક કેલી ટેબલ બને. કેલી ટેબલ ઉપરથી તમે ઘણું તરત જ પ્રૂવ કરી શકો કે ધીસ ઇઝ અ ગ્રુપ. આ કેલી ટેબલનો યુઝ કર્યો છે. તો જો જે કાંઈ આન્સર્સ આવ્યા એ બધા આન્સર્સ વિધિન અવર સેટ છે. સો ધીસ operator is closed or this set is closed under this operator addition modulo 6. So Z6 is closed under +6. From the table it is clear that +6 is well defined. Well defined શું કામ? આન્સર તમને Z6 નો જ મળવો જોઈએ. સોરી, આ બધાનો આન્સર મળવો જોઈએ ડેફિનેશન થી તો મળે છે. મતલબ વેલ ડિફાઇન્ડ. ક્લોઝ પણ છે. દરેકનો આન્સર Z6 માં જ મળે છે એટલે Z6 is closed under +6. આઈડેન્ટિટી કોણ મળી? આઈડેન્ટિટી કોને કહેવાય? તો કે આન્સર હંમેશા સેમ રહે. તો 0 સાથે તમે કોઈ પણ બાઇનરી ઓપરેશન +6 કરો છો તમે તો આન્સર એની સામે એ જ આવે છે. 0 ની સામે 0, 1 નો 1, 2 એ રીતે આ બાજુ તમે રાખો 0, રાઈટ સાઈડ 0 રાખો, લેફ્ટ સાઈડ બદલતા જાઓ તો 0 હોય તો 0, 1 હોય તો 1, 2 હોય તો 2, 3 હોય તો 3 એટલે આન્સર સેમ આવે છે. મતલબ કે 0 ઇઝ ધી આઈડેન્ટિટી. તો આ રીતે આઈડેન્ટિટી તરત રિકોગ્નાઇઝ થશે તમને. સો 0 ઇઝ ધી આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ ઇન Z6. કેલી ટેબલથી આ બધું કહી શકશો. કેલી ટેબલથી કહી શકાય +6 ઇઝ એસોસિએટિવ. શું કામ કે આ બે 0 + 0 જે આન્સર આવે તમને એમાં ફરી પાછું તમે બીજો એડ કરો, 4 એડ કરો તો 0 + 4 તો આન્સર એ જ આવે છે. સો ઇટ ઇઝ એસોસિએટિવ. એ જ મતલબ એટલે Z6 નો જ મેમ્બર આવે છે. સો +6 ઇઝ એસોસિએટિવ. હવે દરેકનો ઇનવર્સ
તો ઇનવર્સ કેવી રીતે મળે? તો કે જ્યાં તમે આઈડેન્ટિટી રિકોગ્નાઇઝ કરો, જો 0 નો ઇનવર્સ ફાઇન્ડ કરવો હોય તો એની સામે આઈડેન્ટિટી શોધવાની. તો 0 નો ઇનવર્સ 0. 1 નો ઇનવર્સ આઈડેન્ટિટી ક્યાં છે? 0 અહીંયા છે, એટલે 1 નો ઇનવર્સ 5. 2 નો ઇનવર્સ 0 ક્યાં છે? અહીંયા છે, એટલે 2 નો ઇનવર્સ 4. 3 નો ઇનવર્સ 0 અહીંયા છે, તો 3 નો ઇનવર્સ 3. 4 નો ઇનવર્સ 0 અહીંયા છે, તો 4 નો ઇનવર્સ 2. 5 નો ઇનવર્સ 0 અહીંયા છે, તો 1. તો આ રીતે દરેકના ઇનવર્સ મળી ગયા. 0 ઇનવર્સ ઇક્વલ ટુ 0, 1 ઇનવર્સ ઇક્વલ ટુ 5, 2 ઇનવર્સ. તો બધી કન્ડિશન થઈ ગઈ, એટલે હેન્સ Z6 + 6 ઇઝ a ગ્રુપ. તો આ કેલી ટેબલ થી તમે ઇઝીલી ડિસાઇડ કરી શકો, ડિટરમાઇન કરી શકો whether it is a group or not. So that U of 10 is a group under multiplication modulo n. તો ઓપરેટર હવે આપણો છે મલ્ટીપ્લિકેશન મોડ્યુલો n. n શું છે અહીંયા? 10, એટલે મલ્ટીપ્લિકેશન મોડ્યુલો 10. અને U of 10 ના મેમ્બર કોણ થાય? આપણે જોયું છે 1, 3, 7, 9. એનું ટેબલ બનાવી નાખીએ. તો 1 into 1 equal to 1, 1 into 3, 3, 1 into 7, 7, 1 into 9, 9. હવે 3 into 1, 3, 3 into 3, 9. હજી આનો જ મેમ્બર છે. 3 into 7, આમ 21 થાય. 21 આનો U10 માં આવશે નહીં, કારણ કે n equal to 10 છે, એટલે 10 નો મલ્ટિપલ માઇનસ કરો તો 20 માઇનસ કરો એટલે 1 બચ્યું. સો 3 into 7 એટલે 1. 3 into 9 27 થાય. 10 નો મલ્ટિપલ માઇનસ કરો એટલે 20 માઇનસ કરો તો આન્સર 7. 7 into 1 7, 7 into 3 21. 21 is greater than 10. So 21 minus 10 નો મલ્ટિપલ 20 માઇનસ કરો તો આન્સર આવ્યો 1. એ રીતે 49 એટલે 9, 63 એટલે 3. આ મળી જશે તમને બધું. તો આ ટેબલ બનાવી નાખો અને પેલું લખી નાખો બધું. આઈડેન્ટિટી કોણ છે? આઈડેન્ટિટી 1 ની સામે 1 ની કોલમમાં બધું આન્સર સેમ નો સેમ આવે, એટલે 1 is the identity. So U10 is closed, this is well defined, 1 is the identity, this is associative. Inverse 1 નો ઇનવર્સ જ્યાં તમને 1 મળે, આ 1 છે 1 ની નીચે મળે છે, એટલે આન્સર 1 નો ઇનવર્સ 1. 3 નો ઇનવર્સ 1 અહીંયા મળે છે તો 7. 7 નો ઇનવર્સ 3. 9 નો ઇનવર્સ 9. તો દરેક નો ઇનવર્સ લખી નાખો. હેન્સ U10 is a group. તો આવા એક્ઝામ્પલ્સ જોઈએ આપણે. ગમે તે એક્ઝામ્પલ તો હોઈ શકે, એમાં આ બધી કન્ડિશન્સ ચેક કરવાની થાય. ટેબલ ઈઝી પડશે કે અગાઉની રીત પેલી થિયોરેટિકલ રીત ઈઝી પડશે, એ તમારે નક્કી કરવાનું. ફાઇનાઇટ સેટમાં નોર્મલી ટેબલ ઈઝી પડે. આ ફાઇનાઇટ સેટ છે એટલે આવું ટેબલ ઈઝી પડે. પણ આ બધા ઇનફાઇનાઇટ સેટ છે, એટલે આપણે આ રીતે ચેક કરવું પડશે, ટેબલ થી નહીં થાય. ઓકે, તો આ ગ્રુપના એક્ઝામ્પલ્સ. હવે ગ્રુપના કેટલાક પેલા છે રિઝલ્ટ્સ. ઇન a group G an identity element is unique. આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ અલગ અલગ ન હોઈ શકે. 1 તો મતલબ 1, 0 તો 0, પછી બીજી કોઈ આઈડેન્ટિટી ન હોઈ શકે. અગાઉ એક એક્ઝામ્પલમાં આપણે આઈડેન્ટિટી 2 આવી હતી, તો બીજું કોઈ 2 સિવાયનો કોઈ એલિમેન્ટ આઈડેન્ટિટી ન હોય, યુનિક હોય. તે પ્રૂવ કરવાનું. લેટ G be a group. યુનિક પ્રૂવ કરવી છે એટલે બે અલગ અલગ લઈએ અને બંને એક છે એવું આપણે બતાવીએ. તો સપોઝ E and E dash are two identity elements in G. E is identity in G. So હવે જો થિયોરિટિકલી જ્યારે તમે લખશો અને ત્યારે આમ લખવાનું A E. અહીંયા એસ્ટરિક કે પછી પેલું બાઇનરી ઓપરેશન કયું છે ને એ કઈ જોવાની જરૂર નથી. અહીંયા A E લખો મતલબ A અને E નો બાઇનરી ઓપરેશન. તો A E equal to E A equal to A. E આઈડેન્ટિટી છે એટલા માટે. For every A belongs to G. E prime આઈડેન્ટિટી છે, therefore A E prime equal to E prime A equal to A for every A belongs to G. તો for every A છે તો A
તો કોઈ G નો કોઈ પણ મેમ્બર હોઈ શકે. તો E પ્રાઇમ પણ એક G નો મેમ્બર છે, E પણ એક G નો મેમ્બર છે. તો આ કિસ્સામાં G નો મેમ્બર E પ્રાઇમ લઈએ તો E પ્રાઇમ E ઇક્વલ ટુ E પ્રાઇમ, કારણ કે A ઇક્વલ ટુ E પ્રાઇમ લઈએ છીએ આપણે. સો E પ્રાઇમ E ઇક્વલ ટુ E પ્રાઇમ. અને આ બીજું જે છે એમાં આપણે આ ચૂઝ કરીએ E પ્રાઇમ A ઇક્વલ ટુ A, અને આની અંદર A ઇક્વલ ટુ E લઈએ. તો E પ્રાઇમ E ઇક્વલ ટુ E, E પ્રાઇમ E ઇક્વલ ટુ E. તો આ બંને ઇક્વેશન પરથી તમે કહી શકશો આ લેફ્ટ સાઈડ તો સરખી છે, તો રાઈટ પણ સરખું હોવું જોઈએ. સો E પ્રાઇમ ઇક્વલ ટુ E, therefore E પ્રાઇમ ઇક્વલ ટુ E. Hence identity element is unique. બે અલગ અલગ લીધી હતી પણ બંને એક જ નીકળી. એ રીતે ઇનવર્સ પણ યુનિક હોય. ઇન એ ગ્રુપ G and inverse of an element is unique. તો બે અલગ ઇનવર્સ લઈને બંને એક છે એવું બતાવવાનું. Let G be a group and E belongs to G is the identity in G. Let A belongs to G. હવે A નો ઇનવર્સ ફાઇન્ડ કરવાનો. એક્ઝિસ્ટ તો કરશે જ, કારણ કે ગ્રુપ છે એટલે. હવે ધારો કે બે ઇનવર્સ એક્ઝિસ્ટ કરે છે. સપોઝ B1 and B2 are two inverse of A in G. તો B1 is inverse of A, therefore A B1 equal to B1 A equal to E. બંનેનો મલ્ટિપ્લિકેશન આઈડેન્ટિટી થવો જોઈએ. મલ્ટિપ્લિકેશન બોલું છું મતલબ બાઇનરી ઓપરેશન બોલું. B2 is inverse of A. This implies A B2 equal to B2 A equal to E. કોઈ પણ સાઈડ થી મલ્ટિપ્લિકેશન કરો, લેફ્ટ સાઈડ થી રાઈટ સાઈડ થી. જો આમાં બાઇનરી ઓપરેશનમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ પેલું છે ઓર્ડરનું. તમે લેફ્ટ સાઈડ થી કરવાનું કીધું છે, રાઈટ સાઈડ થી, એ બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બધું સરખું નથી. A into B is not equal to B into A. In some cases they may be same. તો જે ગ્રુપમાં A B equal to B A થાય એને આપણે નામ આપશું અબેલિયન ગ્રુપ. દરેક ગ્રુપ અબેલિયન ના હોય, એટલે કે કમ્યુટેટિવ ના હોય. કમ્યુટેટિવ એટલે ક્રમનો નિયમ. નાવ તો આ બે રિઝલ્ટ આપણને મળ્યા. એક તો AB1 equal to B1 A equal to E, અને બીજું AB2 equal to B2 A equal to E. તો સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે B1 થી. B1 equal to અહીંથી લઈ લો. સોરી, B1 equal to B1 into identity તો કરી જ શકાય. સો B1 equal to B1 into E. આ E નો વેલ્યુ અહીંથી મૂકો. E equal to AB2. તો B1 into AB2 by 2. હવે એસોસિએટિવ લો એપ્લાય કરો, કારણ કે ગ્રુપ છે એટલે એ એસોસિએટિવ હોય જ છે. સો A નું એસોસિએશન B1 સાથે લ્યો તો B1 A અને બ્રેકેટ ની બહાર B2. B1 A એટલે ફર્સ્ટ રિઝલ્ટ માંથી B1 A equal to E. તો અહીંયા E રિપ્લેસ કરો. E into B2. આઈડેન્ટિટી છે એટલે B2 નો B2. તો B1 equal to B2 આવી ગયું. ઇનવર્સ ઇઝ યુનિક. નેક્સ્ટ, ઇન એ ગ્રુપ G કેન્સલેશન લોઝ હોલ્ડ્સ. કેન્સલેશન લો એટલે શું? તો કે લેફ્ટ સાઈડ અને રાઈટ સાઈડમાં કોઈ એક ઓપરન્ડ સરખો હોય અને બંનેની સાઈડ સરખી હોય તો એ કેન્સલ થઈ શકે. જો આ રીતે ફોર એવરી ABC બિલોંગ્સ ટુ G, BA ઇક્વલ ટુ CA હોય. આ જો BA અને CA આ બંનેમાં A કોમન છે. લેફ્ટ સાઈડ પણ A છે, રાઈટ સાઈડ પણ A છે. અચ્છા, બંનેમાં A ની સાઈડ પણ સરખી છે. અહીંયા પણ A રાઈટ સાઈડ છે, અહીંયા પણ A રાઈટ સાઈડ છે. આવા કેસમાં તમે કેન્સલ કરી શકો. તો આ A કેન્સલ થઈ જાય અને B ઇક્વલ ટુ C લખી શકાય. ધીસ ઇમ્પ્લાઇઝ B ઇક્વલ ટુ C. આ રીતે રાઈટ કેન્સલેશન લો, આ રાઈટ કેન્સલેશન લો થયો, કારણ કે રાઈટ સાઈડ નો A આપણે કેન્સલ કર્યો. આ લેફ્ટ કેન્સલેશન લો, લેફ્ટ સાઈડ નો A કેન્સલ કરવાનો છે. તો AB ઇક્વલ ટુ AC ઇમ્પ્લાઇઝ B ઇક્વલ ટુ C. આ A કેન્સલ થઈ જાય. આ કેન્સલેશન લો આમાં હોલ્ડ થાય છે એવું આપણે બતાવવાનું છે, જેથી એનો યુઝ પછી આગળ કરી શકાય.
Let G be a group, ABC belongs to G and E is the identity in G. Let A prime be an inverse of A. कोई एक एलिमेंट A નો inverse A prime છે એમ માની લઈએ. Now BA equal to CA, that is given. See, BA equal to CA. So BA equal to CA implies બંને સાઈડ A prime થી મલ્ટીપ્લાય કરીએ. BA into A prime equal to CA into A prime. Multiplying on right side by A prime. A prime શું છે? પેલો ઇન્વર્સ છે A નો. આમાં એસોસિએટિવ લો એપ્લાય કરીએ. B into AA prime equal to C into AA prime. એસોસિએટિવ. AA prime એટલે E. શું કામ કે A prime છે A નો ઇન્વર્સ છે. એટલે બંનેનો મલ્ટીપ્લિકેશન આઈડેન્ટિટી થાય. BE equal to CE. This implies B equal to C. Right cancellation law આ જ રીતે જોઈ શકો તમે. તમારે સમજાવવાની જરૂર નથી. So left and right cancellation law holds and left cancellation law holds. અગાઉ મેં વાત કરી એમ કે AB equal to BA થતું હોય તો એવા ગ્રુપને આપણે કહેશું abelian. A group G is called an abelian group if for every AB belongs to G we have AB equal to BA. ગ્રુપની અંદર નંબર ઓફ એલિમેન્ટ્સ જેટલા હોય એને આપણે એનો ઓર્ડર કહેશું. ઓર્ડર, ગ્રુપનો ઓર્ડર. ગ્રુપનો કોઈ પણ ગ્રુપનો ઓર્ડર ફાઇન્ડ કરવો હોય તો એના નંબર ઓફ એલિમેન્ટ્સ. સપોઝ આ ગ્રુપ છે U of 10. તેમાં કેટલા એલિમેન્ટ્સ છે? 4. The order of U10 is 4. Order of Z6 is 6. કારણ કે એમાં 6 મેમ્બર છે. તો order of Zn is equal to n. કોઈ ગ્રુપની અંદર નંબર ઓફ એલિમેન્ટ્સ ઇન્ફાઇનાઇટ હોય તો એનો ઓર્ડર ઇન્ફાઇનાઇટ છે એમ કહી શકાય. So number of elements of group finite or infinite is called its order. We will use mod G to denote the order of G. Mod G मतलब order of G or number of elements in G. The group Z under addition has infinite order. That is, order of this group is infinite. Group U10, U of 10 under multiplication modulo 10 has order 4. હવે એલિમેન્ટનો ઓર્ડર, આ તો થયો ગ્રુપનો ઓર્ડર. હવે ગ્રુપના એલિમેન્ટ્સ હોય એનો ઓર્ડર. એનો ઓર્ડર કોને કહેશું એ કહી દઉં તમને કે એવો લિસ્ટ એલિમેન્ટ લિસ્ટ નંબર ઇન્ટીજર n ફાઇન્ડ કરવાનો કે જેથી G રેસ ટુ n ઇક્વલ ટુ આઈડેન્ટિટી E મળે. તો એવા n ને આપણે કહેશું એનો ઓર્ડર. Let G be a group, E is an identity element in G. The order of an element G, small g, is the smallest positive integer n such that G raised to n equal to E. આવો નાનામાં નાનો n ફાઇન્ડ કરવાનો કે જેથી G raised to n equal to E થાય. It is denoted by mod G. ઓર્ડર છે એટલે મોડ તો આવશે જ, એટલે મોડ ઓફ G આ એલિમેન્ટ છે. એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ એટલે ખબર પડશે. કન્સિડર એ ગ્રુપ Z6 plus 6. We have Z6 equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 0 is the identity. હવે 0 રેસ ટુ શું કરવાથી આન્સર આઈડેન્ટિટી આવે. આઈડેન્ટિટી આમાં 0 છે એટલે આન્સર 0 લાવવાનો. તો 0 રેસ ટુ 1 કરો તો 0 આવે કારણ કે 0 એકનો એક રાખવાનો છે એટલે 0. The order of 0 is 1. 1 નો ઓર્ડર ફાઇન્ડ કરવો હોય તો 1 રેસ ટુ 6 કરવાથી 0 આવશે. જોવા બાઇનરી ઓપરેશન આપણું કેવું છે? એડિશન મોડ્યુલો. તો 1 + 1 + 1 + 1 કરતા જાવ તમે. તો જ્યાં સુધી Z6 નો જ મેમ્બર આવશે ત્યાં સુધી આન્સર એ જ રહેશે. જેવો Z6 ની બહાર જશે એટલે -6 કરવું પડશે. તો અહીંયા 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6 થયું એટલે -6 કરવું પડે. તો 6 - 6 = 0. તો અગાઉ ક્યાંય 0 નહોતું આવતું કોઈ ઓર્ડરમાં. રેસ ટુ 6 પાવર 6 કર્યો ત્યારે જ 0 આવ્યું. એ 6 થી ઓછા પાવરમાં 0 નહોતું આવતું એટલે આ લિસ્ટ નંબર થયો 6 such that 1 raised to 6 equal to 0. So the order of 1 is 6.
2/3 શું કરવાથી 0 આવે? તો 2/1 કરવાથી 2 આવે, 2/2 કરવાથી 4 આવશે, 2/3 કરવાથી 4 + 2 એટલે 6, 6 એટલે 0, 0 આવી ગયો એટલે આ smallest positive integer 3. So order of 2 is 3. 3/2 કરવાથી, કારણ કે 3 + 3 is 6, 6 is 0. 4/3 કરવાથી, કારણ કે 4 + 4 કરશો તો 8, 8 એટલે 2 તો 0 ન આવ્યો. ફરીથી +4 કરશો તો 12, 12 એટલે 6 નો મલ્ટિપલ માઇનસ કરવાનો, 12 - 12 0. Order of 4 is 3. 5/6 કરવાથી 0 આવશે, order of 5 is 6. તો આ રીતે દરેક એલિમેન્ટનો ઓર્ડર તમે ફાઇન્ડ કરી શકો. આ રીતે U(10) મલ્ટિપ્લિકેશન મોડ્યુલો માટે ફાઇન્ડ કરો તો 1/1 = 1, 3/2 અહીંયા મલ્ટિપ્લિકેશન છે એટલે 3/2 is 9, 3/3 is 27, 27 means 27 minus multiple of 10, 20 એટલે આન્સર 7 આવ્યો. 3/2 is 7, 3/3 is 3 × 3 × 3 એટલે 27 તો 7 આવ્યો. 3/4 81, 81 છે એટલે -10 નો મલ્ટિપલ 81, આન્સર 1 આવ્યો. તો 3/4 = 1 આવે છે એટલે ઓર્ડર ઓફ 3 is 4. એ રીતે ઓર્ડર ઓફ 7 is 4, ઓર્ડર ઓફ 9 is 2. તો આજે આપણે આટલું રાખીએ. ગ્રુપનું કામ આપણે પૂરું થયું, ગ્રુપને લગતા એક્ઝામ્પલ ને એના રિઝલ્ટ્સ. હવે સબ ગ્રુપ આવશે નેક્સ્ટ ટોપિકમાં, તો બીજો વિડીયો આપણે મૂકશું. અહીંયા આટલું રાખીએ. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.